Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulil amin wa alihi washabihi ajma'in. Kita baca Asmaul Husna sahaja yang salawat tu dah buat tadi kan. Okeylah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illahu ar-Rahman jalla jalaluhu الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المبدئ جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله
مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المانع جل جلاله الظاهر جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنك أمرت بالدعاء وتكلفت بالإجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا كريم يا وتر يا أكرم يا أحد يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذه بالجريرة ولا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبدئ النعم قبل الاستقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك اللهم باسمك الأعظم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تصلي على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بأفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد مجيد وأن تعطيه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ونسألك اللهم من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار نسألك ما قضيت لنا وللمسلمين من أمر أن تجعل عاقبته رشدا ونسألك اللهم أن تقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمك ومن لا يرحمنا ونسألك اللهم أن تفعل بنا يا قاضي الحاجات يا الله يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك في قبضتك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاء نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همومنا وغمومنا يا حي يا قيوم اللهم يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا كريم العفو يا حسن التجاوز يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء يا عين الضعفاء ويا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى يا محسن يا مجمل يا منعم
يا مفضل أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وخفيف الشجر يا الله لا شريك لك يا ربنا يا ربي يا ربي اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت وإذا استغفرت به فاغفرت اللهم إنا ندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ونسألك باسمك الأعظم الكبير الأكبر الذي من دعاك به أجبت ومن سألك به أعطيت اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا ولم نعلم وما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قبل الله منكم. Nah ni apa ni Habib dia edarkan Oh ni masjidnya. Ingat saya nak bawa ni lah pergi baca di Arafah kan, Jumaat kan. Ha? Dia boleh betul state kan? Ha? Oh. Dia Habib buat setiap bulan ni? Bulan sekali? Oh ya. Masya Allah. Di Arafah sesuai macam ni. Memang saya baca ni tapi susunan dia lain sikit. Asma' Husna juga. Bismillahirrahmanirrahim. Habis baca dia cepat, dia tak ada satu dia jalan dia tak baca. Ya. Dia ada rentak lah. Lambat dia orang, kita ni nak speed ni. Dia jalan-jalan tu kan jalan tu betul lah ni. Dia jalan-jalan. Dia tak ada. Oh, sabdu. Oh, sabdu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuriddin wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muka surat 367. Operasi yakni Sariyah Zaid bin Harithah. Bila sebut Sariyah, yang pertamanya kumpulan tu kecil, macam pengintip, kumpulan kecil lah. Dan yang kedua, Sariyah ni tidak ada Nabi. Nabi tak ikut serta. Kalau Nabi ikut serta walaupun kumpulan tak ramai, itu namanya ghazwah. Ataupun kumpulan tu besar lah. Kumpulan besar walaupun Nabi tak ikut, nama ghazwah juga. Seperti Mu'tah, ghazwah Mu'tah, walaupun Nabi tak pergi Mu'tah. Lebih kurang 1,000, dekat-dekat 1,000. Kalau sikit bawah pada tu pun kalau Nabi pergi ikut, dia kira ghazwah juga macam Badar, 300 orang je. Ikut ghazwah.
Tapi bagi kita, yalah, kadang kita punya kita guna operasi ni taklah ramai-ramai kan. Operasi tu guna orang sikit lah. Operasi ini adalah misi terakhir dan operasi paling berjaya yang dilakukan oleh orang Islam sebelum tercetusnya perang Uhud. Ianya terjadi pada bulan pen tak bawa dah, pinjam pen tu. Saya kena note tak tanda. Ya. Cikgu tak bawa pen payah. Cikgu pencen dia bawa, cikgu ni tak bawa pula dah. Terjadi pada bulan Jamadil Akhir tahun 3 Hijrah. Sebab tahun 3 Hijrah tu berlaku perang Uhud. Secara terperincinya orang Quraisy selepas peperangan Badar hidup dalam keadaan yang penuh bimbang dan berkecamuk. Musim panas sudah mulai tiba dan musim pengembaraan dagang mereka ke Syam sudah hampir. Itu di ila fi Quraisyin tu. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Perjalanan musim sejuk dan musim panas. Kalau musim sejuk dia orang turun ke selatan. Selatan Yaman lah. Dia akan taklah sejuk macam utara. Dia Madinah, dia akan pergi ke Yaman. Kalau musim sejuk, Madinah sejuk, dia ke selatan. Macam bulan 12 Madinah sejuk kan. Tapi Mekah relax je. 25 30. Mekah Madinah mungkin 11 10 7. Kan. Tapi kalau musim panas, dia pergi ke atas nak sejuk. Pergi ke Syam. Musim panas sudah mulai tiba dan musim pengembara dagang mereka ke Syam sudah hampir. Dengan masuknya musim ini timbul satu masalah baru kepada mereka. Safwan bin Umayyah berkata kepada orang Quraisy, Safwan ni musuh. Berkata pada orang Quraisy, dia adalah orang yang dipilih oleh Quraisy pada tahun itu untuk mengepalai angkatan perdagangan mereka ke Syam. Sungguhnya Muhammad dan sahabat-sahabatnya pernah menyerang angkatan dagangan kita. Ni dia bagi cocok lah orang kata. Cocok bagi semangat kepada geng-geng dia untuk berani. Dia kata Muhammad pernah menyerang angkatan dagangan kita. Kita tidak tahu bagaimana hendak menghadapi sahabat-sahabatnya itu. Mereka tidak meninggalkan kawasan pesisiran pantai, sementara penduduk pesisir pantai pula telah menjalin perjanjian dengan mereka, serta sebahagian besarnya menyertai Muhammad. Oleh itu, kita tidak tahu jalan mana yang harus kita lalui. Kalau kita duduk di sini, bererti kita hanya dapat makan harta pokok kita. Kemudian tidak ada apa lagi yang tinggal. Maksud kena pergi juga. Walaupun takut macam mana, kita kena bangun untuk pergi juga, dia kata. Ini bagi semangat pada orang Quraisy untuk berani diri lintas. Sebab Madinah kita sebut dulu macam pertengahan jalan. Kalau orang nak pergi Kedah tu, Ipoh tu tengah, Madinah duduk situ. Mekah, orang Mekah duduk selatan. Nak pergi ke utara mesti dia lalu situ, Madinah. Jadi peluang bagi Nabi untuk buat sekatan. Cuma pandai-pandai dia orang lah, lari ikut ni, lari ikut ni. Hidup kita ini hanya bergantung pada perdagangan ke Syam pada musim panas dan ke Habasyah pada musim sejuk. Jadi orang Mekah ni sebenarnya tidak ada sumber makanan. Tidak ada sumber makanan. Tak ada padi ke, padi kan tak ada lah. Tepung mana ada. Buah-buah pun tak ada, mana ada. Jadi dia orang nak dapat tepung untuk buat roti apa semua, dia kena pergi ke sana lah, ke utara, ke Syam. Sanalah gandum, buah tin, anggur semuanya, buah-buahan. Baru mereka boleh dapat sumber makanan. Itu pergantungan mereka pada Syam ni sangat. Jadi Mekah ni memang tak ada sampai hari ni. Mekah tak ada hasil makanan. Mana ada? Batu je. Nak kata pasir boleh juga orang tanam-tanam. Ni batu keras kong. Dia boleh buat bangunan je lah. Bangunan dia tera lah. Dia tak payah nak piling. Kita nak kena piling kedebang pernah pacak dulu besi masuk dalam kan, piling tu. Dia tak payah, dia main kata batu, buat bangunan naik atas. Berapa puluh tingkat pun tak payah nak piling. Itu je. Batu je, batu kan apa dia? Kubur dia ada juga tanah tempat yang lembut lah sikit kan. Dia korek juga. Dia timbul dengan pasir-pasir ya.
Ya, Ethiopia lah, dia kira selatan, arah ke, taklah selatan sangat, timur kan, barat. Yalah, dia lintas. Lepas tu dia naik daripada Jeddah kapal dia tu. Kapal dia untuk lintas pergi ke Ethiopia, Afrika tu. Laut Merah kan. Dia naik, dia punya kapal dia tu naik daripada Jeddah. Jadi Ethiopia panas lah. Kawasan panas berbanding dengan kalau musim sejuk Mekah, dia lari pergi ke Afrika lah, Ethiopia tu. Dia tak boleh pergi ke Syam terlalu sejuk. Kalau dia musim sejuk, dia tak boleh pergi ke utara sebab sana lagi teruk sejuknya kan. Syam dulu besar, lah ni dah pecah. Syria, Jordan, Palestin, Lebanon, tu semua negara Syam, 4 tu. Syam pada nama dulu. Terjadilah perbincangan hangat tentang masalah ini. Jadi Syam ni memang Nabi doa dah, ya Allah berkatilah pada Syam kami, berkatilah pada Yaman kami. Nabi ulang. Itu orang Arab, orang Mekah kata, kalau Najat kami ya Rasulullah. Najat tu negara, Najat ni kira negeri yang besar, ibu negeri Najat. Macam kita Kedah, ibu negerinya Al-Asar. Dia Najat, ibu negeri dia adalah Riyadh. Riyadh tu kira ibu negara dan ibu negeri dari situ. Kawasan Najat lah tu. Najat kami ya Rasulullah. Nabi tak sebut Najat, Nabi sebut, ya Allah berkatilah kami pada Syam kami, berkatilah untuk kami Yaman kami. Syam kami, Yaman kami. Najat, Nabi ulang, Syam, Yaman, Syam, Yaman. Tak sebut Najat. Sahabat duk sebut Najat, dia ulang Syam, Yaman, kan. Lepas tu barulah last kali Nabi sebut, daripada Najat ni lah akan timbul 2 tanduk syaitan, Qarnai syaitan, 2 tanduk syaitan. Tak tahu apa maksud 2 tanduk syaitan, cuma ulama menafsirkan. Sebahagian yang mengatakan yang pertama tanduk syaitan adalah Musailamah Kadzab. Musailamah ni yang mengaku jadi Nabi. Dia antara orang yang mengaku jadi Nabi. Dia orang Najat. Sehingga akhirnya dia dibunuh. Dan yang kedua, timbul daripada situ juga Wahabi itulah, kan. Muhammad Abdul Wahab yang bawa fitnah. Najat. Dia daripada Najat. Tu taklah kita kata kepastian, tapi kemungkinan betul 2 tafsiran tersebut. Musailamah dengan Al-Wahabi ni, yang bawa fitnah pada masyarakat Muslim yang lain, kan? Sehingga nak bunuh orang lah, nak pancung dan sebagainya. Terjadilah, jadi antara tempat berkat Syam tu di mana? Semua ulama tak spesifik Palestin saja ke di mana. Tapi yang nampak sekarang ni, yang masih utuh, skop paling kecil-kecilnya kawasan Palestin. Syam tu pun termasuk, Syam sekarang ni ataupun Syria termasuk juga, kerana bumi tersebut melahirkan banyak para ulama. Wali takkan hilang dari situ, walaupun perang sekarang ni, tapi wali tetap kekal. Wali-wali, khususnya wali Syam ni terkenal dengan Wali Abdal. Wali Abdal 7 orang, takkan kurang. Kalau mati seorang, akan dilantik yang lain jadi tambah, jadi 7 juga. Wali Abdal ni kebanyakannya di Syam. Mereka banyak berlapar. Wali Abdal ni banyak berlapar, dan orang yang tak dikenali sangat, orang tak kenal. Mungkin dia nampak sebagai ulama, mungkin tak nampak sebagai ulama, mungkin nampak orang yang duk kutip sampah aja, kan? Sebab wali ni, selain pada amalan mereka yang ikhlas betul, tapi hati mereka bersih. Tak ada nak sakit hati dengan orang, tak ada nak pandang orang tu tak betul lah, jahat lah apa semua. Tak pernah terlintas langsung hati tu. Ada sampai penamat dia sebut wali khatam. Wali khatam, khatam ni penamat Nabi Isa. Bila Nabi Isa datang, tak ada lagi dah pelantikan wali selepas dia. Sampai Nabi Isa wafat, barulah berlaku kacau bilau dunia ni. Tak, rahsia tak tahu. Kita takkan tahu siapa wali.
Yang tahu wali nikah lah macam saya, wali nikah. Pasal ada anak dara wali nikah. Itu betul. Itu bukan kita yang nampak dia wali, tapi kita tengok tok alim ulama kita sebut dia wali, kita pun sebut juga. Sebab dia orang lebih kenal. Kadang-kadang berbahasa lain-lain tapi dia boleh komunikasi. Yang ni tak reti Arab, yang ni boleh Arab je. Contohnya. Tapi bila duduk saja tu dia boleh komunikasi, boleh cakap, boleh apa semua. Dengan bahasa apa kita pun tak tahu. Kan? Dia boleh tahu. Dia boleh tahu orang ni wali, orang ni bukan wali. Malah kubur wali pun dia boleh tahu. Ada seorang Baba Abdul Aziz naik kereta dengan dia, dia suruh berhenti kejap. Sini ada kubur sini. Waktu gelap malam. Sudah, kita dengar kubur ni kira hantu kan. Apa pula ni? Dia tengok ada kubur sini. Ada bawah belah situ orang tunjuklah belah seberang jalan gini-gini. Sini ada kubur wali ni. Kubur wali ni. Kan? Dia boleh tahu. Orang-orang sama-sama taraf dia orang je boleh tahu. Terkadang ada wali yang tak tahu dia sendiri wali. Seperti kisah seorang di Yaman, namanya Syekh Abdul Rahman Bajal Haban. Wali dia pelik sikit kan? Bajal Haban, kewalian dia tu sebab apa? Sebab bini dia. Bini dia ni kok popek, marah dia, pukul dia kan? Sampai dia ni kuat penyabar, sabar jadi wali. Balik beritahu cik suami, bang nak jadi wali ya bang? Tak dah telinga mai. Kan? Tak dah telinga bang. Nak jadi wali. Satgi kita jadi kuali pula. Nak jadi wali punya pasal jadi kuali terus. Kan? Dia sampai dia ni tak tahan lah, sabar ni. Dia tak pernah lawan isteri dia, tak pernah nak marah ke pukul dan sebagainya, walaupun dia kena pukul. Itu dia dah sakit sangat, maksudnya hati sakit, dia pun lari keluar dari rumah. Kan? Lari keluar, dia pun duduk kat gua mana, nampak dua orang duduk sedang berzikir di situ. Tanya orang tu, kau berzikir lama mana dah? Kami berzikir lama dah sini. Tak keluar. Itu habis tu kau makan macam mana? Dia kata makanan kami setiap kali kami lapar, ada je Allah bagi makanan. Hebat ni. Kamu ni wali ke? Kan? Tak, dia kata kami pun tak wali, tapi kami berdoa pada Allah Ta'ala dengan keberkatan Syekh Abdul Rahman Bajal Haban. Dia kata orang tu tak kenal dia, dia pun tak tahu dia kedudukannya. Ya ke? Macam mana kau boleh kenal dia? Kami tak pernah jumpa dia. Dia kata kami dengar dia seorang wali yang saleh, orang yang hebat dan sebagainya. Dia pun termenung, diri dia sendiri Abdul Rahman tu. Kan? Itu ceritakan. Dan ada maqam dia Tarim, masa lalu kami nak balik tu, akan dibawa lah ke tempat situ. Itu cerita para wali. Jadi khususnya di Syam sama ada Syam tu bukanlah Syria saja. Di Palestin pun takkan kurang wali-wali yang ada dalam Masjidil Aqsa. Ada, cuma kita tak kenal. Tak semestinya wali tu nampak serban tu dia bertingkat besar. Tak semestinya. Kadang-kadang dia pakai pakaian macam orang biasa, tapi bentuk aurat lah kan. Boleh jadi walinya orang perempuan. Boleh jadi ada di kalangan perempuan. Tak semestinya semua lelaki. Seperti Sayyidina Maryam mak pada Nabi Isa, itu dikira wali Allah. Masyitah wali Allah. Sebab tu kita bila masuk ke tempat-tempat yang mulia ni, jangan buruk sangka dengan orang. Tengok dia ni pakai macam tu je, pakai macam ni je kan. Mana tahu, kita tak tahu tah dia ni pilihan Allah. Jadi kita kena baik sangka semua. Masya Allah, orang ni baik semua kan. Kena baik sangka semuanya. Okey, terjadilah perbincangan hangat tentang masalah ini. Al-Aswad bin Abdul Muttalib berkata kepada Safwan, pak saudara Nabi ni, Aswad, elakkan menyusur jalan pantai dan suri jalan Iraq, iaitu jalan yang sangat jauh yang terpaksa melalui Najat. Dia contohnya highway tu nak pergi ke Syam, lalu highway plus lah kita kata kan, itu laluan biasa kena masuk Madinah. Satu lagi laluan pantai, Kuala Selangor punya jalan, contoh kan Taiping kan, tepi. Yang tu selalunya disekat oleh Nabi. Dia ni kata
Selalunya Nabi sekat situ. Sekarang ni kita pergi jalan Najat. Oh punya jauh. Jalan Najat ni pergi ke Kelantan, Terengganu, Gerik, masuk Kedah. Oh punya jauh lah kan. Contohnya untuk pergi ke Syam. Jalan ini juga melalui kawasan yang sangat jauh dari Madinah, iaitu di sebelah timur. Tak mungkin Nabi boleh sekat ni kata. Jauh. Sedangkan orang Quraisy benar-benar tidak mengetahui jalan ini. Lantaran itu Al-Aswad bin Abdul Muttalib mencadangkan kepada Safwan supaya mengambil Furrat bin Hayyan, ini tukang tunjuk jalan, dari Bani Bakar bin Wa'il sebagai penunjuk jalan dan Safwan akan menjadi perintis dalam perjalanan ni. Maksud jalan ni orang tak nak lalu ni kan. Tapi Furrat bin Hayyan ni dia tahu. Kemudian keluarlah angkatan dagang Quraisy itu dengan diketuai oleh Safwan bin Umayyah melalui jalan yang baru. Akan tetapi berita angkatan dagang itu serta perancangan perjalanannya telah sampai ke Madinah. Orang tahu juga. Bocornya berita itu disebabkan Sulaid bin Nu'man yang telah masuk Islam. Dia duduk Mekah tu, berkumpul dalam satu majlis untuk minum arak. Dia dah baru masuk Islam, tapi dia masih duduk Mekah, duduk join lagi geng Mekah ni. Orang dah cakap-cakap kita nak pergi jalan gini-gini, dia tahu benda tu, dia sampaikan kepada Madinah. Dia pun minum arak sekali. Sebab apa? Waktu tu belum diharamkan arak. Masih halal. Dengan Nu'man bin Mas'ud Al-Ashja'i yang ketika itu belum masuk Islam. Apabila Nu'man sudah mulai mabuk, dia pun bercerita. Nu'man ni ceritalah bocor rahsia orang tadi ni secara terperinci tentang hal angkatan dagang dan perancangan perjalanannya. Lantas dengan segera Sulaid bin Nu'man bergegas pergi bertemu Nabi SAW dan menceritakan hal. Dia lari pergi cepat ke Madinah. Dia sampai dululah. Kau ni tak bergerak lagi, dan perjalanan orang ni jauh. Dia Madinah terus highway macam tu, senang lah. Rasulullah SAW menyiapkan satu pasukan yang terdiri daripada 100 anggota berkenderaan dengan diketuai oleh Zaid bin Harithah Al-Kalbi. Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi. Dia asalnya hamba kepada Khadijah, hamba yang sangat disayang oleh Khadijah kerana rajinnya, cergas dia punya kerja, cepat dan sebagainya. Amanah Zaid bin Harithah ni. Tapi bila Khadijah dah mula dipinang oleh Nabi dan nak kahwin, dia hadiah, sebagai hadiah perkahwinan tu, dia hadiah Zaid ni pada Nabi. Masa tu Zaid masih jadi hamba lagi. Dan hadiah pada Nabi, Zaid masih jadi hamba. Tapi tak lama lepas tu Nabi tak naklah bagi Zaid ni jadi hamba, bebas, merdekakan dia. Dah merdeka, Nabi punya sayang pada Zaid ni, rajin, orang yang baik, orang yang amanah. Maka Nabi kalau boleh nak binkan pada Muhammad, Zaid bin Muhammad, nak panggil nama macam tu kan. Allah turunnya Al-Quran, jangan, tak boleh dibinkan pada bapa dia sendiri. Maka Nabi tak buat lah. Dan bapa pada Zaid tu datang, Harithah ni datang cari Zaid. Dah tahu Zaid ni dah merdeka, dia nak ambil balik. Jadi Nabi dah terasa hatilah, sedih nak pisah dengan Zaid ni. Lepas tu bila ditanya, boleh tak engkau lepaskan dia, kami nak ambil balik, sebab dia bukan lagi hamba. Maka Nabi kata, terpulang pada Zaid lah, biar dia buat pilihan. Dia nak balik kampung ke nak duduk di sini lagi. Bila ditanya pada Zaid, Zaid kata tak nak, dia nak duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia kahwin dengan Ummu Aiman dan dapat anak Usamah bin Zaid. Sehingga Zaid bin Harithah ni digelar sebagai Hibbin Nabi. Hibbi ni orang yang sangat dikasihi oleh Nabi. Usamah pula anak dia pun digelar Hibbin Nabi juga. Jadi seolah Hibbin Nabi bin Hibbin Nabi. Orang yang paling dicintai oleh Nabi, anak kepada orang yang paling dicintai oleh Nabi. Usamah bin Zaid, ni Zaid bin Harithah ni. Akhirnya Zaid bin Harithah terbunuh dalam perang Mu'tah di Jordan. InsyaAllah siapa yang pergi Jordan, begitu kak pergi tak ziarah Mu'tah? Pergi ya. Salah satu tempat destinasi kita pergi salam, salah seorangnya adalah Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawaha, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. 3 orang yang terbunuh syahid di medan perang Mu'tah.
Dengan pantas Zaid bergerak sehingga berjaya sampai kepada kafilah. Kafilah bukan khalifah, kafilah. Kafilah ni rombongan kecil. Rombongan itulah rombongan nak pergi berdagang tu. Kafilah. Secara mengejut, iaitu semasa mereka singgah di sebuah mata air di bumi Najat yang dikenali dengan nama Qardah. Qardah. Zaid berjaya menguasai semua barang perdagangan yang dibawa itu, sementara Safwan dan pengawal-pengawal yang bersamanya tidak terdaya untuk berbuat apa melainkan melarikan diri tanpa menentang sedikit pun, lari balik. Misi Zaid ni berjaya lah. Penunjuk jalan rombongan itu Furrat bin Hayyan ditawan oleh tentera Islam. Jadi dia orang tak boleh nak terus pergi perjalanan ke Syam. Dah siapa nak tunjuk jalan? Balik. Dikatakan bahawa ada 2 orang yang ditawan selain Furrat. Farrat, bukan Furrat, Farrat. Mereka membawa harta rampasan yang banyak itu, termasuk bekas-bekas pinggan mangkuk dan perak yang dibawa oleh kafilah itu. Jadi biasanya orang Mekah ni dia bawa pergi untuk jual barang dia beli barang orang Syam. Dia nak beli tepung, makanan-makanan lain, pakaian, dia jual pinggan mangkuk dia. Macam tu cara dia orang. Nilai anggaran barang-barang tersebut ialah 100,000 dirham. 100,000 dirham. Kita sekarang ni 1 dirham lebih kurang RM17 ke RM20. Lebih kurang macam tu. Kalau RM20 100,000, 2 juta kan? 2 juta ringgit nilai tu zaman tu. Rasulullah SAW membahagi-bahagikan harta rampasan itu kepada setiap individu yang terlibat dalam misi tersebut. Setelah mengambilnya 1/5, itu kewajiban Nabi. Semua harta rampasan Nabi berhak ambil 1/5. Dan harta rampasan ni ada 2 jenis. Satu namanya harta rampasan ghanimah. Ghanimah. Dan satu lagi nama al-fai. Fai. Ghanimah dan fai apa beza? Ghanimah kalau dah berlaku perang, serang dapat apa yang musuh tinggal, itu jadi ghanimah. Fai ni tak berlaku perang pun, pergi sekat, musuh surrender, angkat tangan, keluar dengan aman, harta yang ditinggal itu jadi al-fai. Hukum ghanimah mesti 1/5 Nabi kena ambil, kena bagi pada Nabi. Itu pulang pada Nabi. Bila Nabi ambil, Nabi nak bagi pada siapa, sahabat-sahabat pulang. Yang lain dibahagi sebahagiannya kepada orang yang menyertai, dan sebahagiannya lagi bukan orang Islam yang tak menyertai, orang miskin dan sebagainya. Itu al-ghanimah. Kalau al-fai hak Nabi semua 100%. Tapi Nabi tak pernah jadi kaya pun. Sebab apa? Walaupun 100% jadi hak dia, tak pernah Nabi nak miliki untuk dia seorang je. Semua dia tabur semua, kan? Pulangkan balik pada tentera-tentera Islam juga. Jadi Nabi jadi hak dia, Nabi bagi balik. Nah, engkau dapat bahagian ni. Jadi bila orang tu dapat yang besar, yang kecil, tak boleh nak petikai lah. Sebab memang hak Nabi. Nabi yang bagi tu pulang. Dia nak bagi besar kecil, banyak mana, kurang dan sebagainya. Tadi nilai anggaran, Rasulullah membahagikan harta rampasan kepada setiap individu yang terlibat dalam misi tersebut dengan mengambilnya 1/5. Farrat bin Hayyan kemudiannya meluk Islam di hadapan Nabi SAW. Peristiwa itu adalah satu insiden terburuk menimpa orang Quraisy selepas perang Badar. Malulah dia orang Quraisy ni rasa malu. Bila diketuai oleh pemimpin besar ni, Safwan Umayyah ni bukan calang orang ni. Dia antara pemimpin terpengaruh juga di sini. Bila dia mengetuai misi, tiba-tiba kalah juga, kena macam tu, malu. Benar sangat memalukan dia. Kebimbangan mereka makin bertambah, dah rasa risau. Jalan orang tak nak lalu pun dia orang boleh tahu siapa yang bocor rahsia ni. Kegelisahan dan duka cita mula bertimpa-timpa. Mereka tidak ada pilihan kecuali 2 cara sahaja, iaitu sama ada menghentikan keangkuhan dan kesombongan mereka, lalu memilih jalan perdamaian bersama orang Islam. Itu jalan yang pertama, berdamai. Nabi nak minta apa? Ialah bagi tuntut. Itu satu. Tapi itu tak nak lah, ego mereka kan, kerana keegoan mereka tak nak tunduk. Atau melancarkan perang
yang menyeluruh untuk mengembalikan kemuliaan silam mereka orang Quraisy. Mereka mesti menghapuskan orang Islam sehingga tidak ada lagi ruang untuk mereka, yakni orang Islam, bertindak kepada siapapun. Mekah telah milih cara yang kedua. Akhirnya mereka pilih kita lawan, perang je lah. Nak tunduk, malu. Maksudnya nak berdamai, nampak sangat hina dia orang ni, kan? Sebab selama ni dia orang pandang Nabi Muhammad hina. Orang yang tak ada kekuatan langsung, tak ada apa semua, kan? Tapi akhirnya mereka kalah, nak tunduk, malu lah. Jadi mereka pilih jalan kedua, itu perang. Maka bertambahlah desakan untuk membalas dendam. Mereka mula bersedia untuk menghadapi orang Islam dengan persediaan yang cukup rapi. Mereka benar-benar nekat untuk menyerang orang Islam di kampung halaman mereka, iaitu Madinah. Keazaman itu akhirnya telah menjadi permulaan kepada usaha mereka menggerakkan kekuatan tentera dalam perang Uhud. Okey ya. Itulah misi sana Zaid bin Harithah. Macam mana cerita dia? Mulanya Safwan bin Umayyah nak keluar pergi berdagang, nak beli barang di Syam pada musim panas. Jadi dia orang fikir macam mana nak pergi. Nabi Muhammad dah kuasai Madinah. Lepas tu dia sekat pula laluan pantai yang selalu orang lalu, tak ada jalan lain. Satu jalan lagi dia ikut jalan Najat yang memang jauh dan jarang diguna oleh orang Islam. Jadi perancangan mereka tu akhirnya bocor. Siapa yang bocorkan? Nama dia siapa dia? Yang mabuk tadi ni, Nu'man kan? Nu'aim. Yang membocorkan Nu'aim. Yang dah Islam tu dapat maklumat Sulaid bin Nu'man. Dia mabuk, dia cerita semua Nu'aim ni. Dia antara orang yang ahli mesyuarat lah. Ahli mesyuarat ni, Esko ni. Ahli mesyuarat dengan Sumayyah, apa ni, Safwan bin Umayyah tadi ni. Macam kita saya bayang macam padang pasir ni, dia kita tengok kan macam dulu kan ada jalan raya, orang semua jalan-jalan. Macam mana dia orang tahu arah tu? Arah bintang. Bintang. Dia jalan malam. Jalan malam. Siang Siang maksudnya dia macam malam tu dia tahu dah. Nampak okey arah sana ke arah sana. Jadi siang tu dia mengedah arah yang dia nampak mana malam tadi lah. Kan? Siang pandai dia berhenti lah juga, tapi berjalan-jalan juga. Memang. Begah kan. Tak jumpa jalan, duk pusing-pusing nam tu. Pi mai tu. Bukit. Pasir pula. Dia dah lah dia nak tahu arah satu. Yang kedua dia nak tahu pula pasir yang tak boleh pijak. Kan pasir jelus tu. Dia kena lalu kawasan yang keras-keras ni. Kadang-kadang yang keras tu puncak naik tinggi. Kan? Jadi itulah. Tu ilmu yang ada pada dia orang zaman tu. Kan? Dan dia kena tahu pula tak ada lanun tengah jalan. Dia kena kesan tu. Sebab tu antara dia buat, dia akan hantar pengintip naik kuda seorang-seorang. Pergi dulu. Pergi dulu sebelum rombongan. Sebab orang lanun ni akan attack rombongan yang besar. Yang seorang dua ni tak nampak sangat. Jadi seorang dua yang pergi nampak lanun je, zap dia pergi tahu maklumat. Itu yang berlaku dalam syariah-syariah dulu yang sebelum berlaku perang Badar tu kan. Jadi Nabi sekat jalan, rupanya rombongan Abu Sufyan patut lalu situ dah. Nabi nak pergi sekat situ, kampung tu. Rupanya dia dah hantar pengintip, dah nampak rombongan Nabi sampai situ. Dia lari bagi tahu awal, suruh lencong jalan lain. Sebab Nabi tak jumpa. Waktu balik pun macam tu juga. Nabi dah hantar pengintip, Nabi nampak dah rombongan dia orang datang. Rupanya rombongan tu pun dah hantar pengintip untuk tengok Nabi. Sama-sama hantar pengintip. Itu memang cara dia orang. Dia hantar pengintip seorang dua. Jadi orang tak perasan lah. Sebab tu lama lah. Kita sekarang 1 saat datang sangat masak punya kan. Tu pun kuliah lambat juga sampai. Masaknya ustaz dah mai ni kan. Bukan orang sini lah, orang lain. Orang kampung Pasir Berdengung.
Kena pecah laluan. Batu bukit dia tebuk semua. Sebab tu yang Nabi sebut takkan berlaku kiamat kecuali Mekah penuh dengan lubang. Maksudnya tu lah. Lubang terowong tu lah. Tenal-tenal, berapa banyak tenal kan. Tebuk bukit. Maknanya kiamat dah tak dah. Dekat dah. Tengah ulama kata kan Nabi sebut macam ni, aku dengan kiamat macam ni. Memang orang faham waktu tu aku dengan kiamat ni maksudnya setelah utusan aku tak ada Nabi lain berlaku kiamat lah. Dekat. Tapi sebahagian ulama menafsirkan macam ni maknanya 2000 tahun. 2000 tahun. 14 kalau lah betul 2000 tahun. Sekarang dah 1440. Ni berlaku, dengan berlaku kiamat 560. Okey. 560 tu aku ni maksud daripada lahir. Hijrah tahun hijrah, daripada hijrah Nabi 10 tahun je. Jadi Nabi masa hijrah tu umur 50 tahun. 53 tahun. Kalau 1440 kena campur lagi 53 tahun. Dah jadi berapa? 15 cuma kira sat cik ni matematik. 1440 campur 53. 1493. 1493 itu kiamat yang hancur dunia tu. Yang hancur luar dah memang mati semua orang dah. Tapi sebelum tu yang Dajjal berlaku tu berapa ratus tahun dengan kiamat. Kan? Sehingga orang Islam akan mati dulu sebelum berlaku kiamat. Jadi Dajjal tu bukanlah 500 tahun lagi. Nak cukupkan 2000 tu. Mungkin 400 tahun sebelum berlaku hancur. Mungkin 300 tahun sebelum berlaku hancur. Tu pun kita tak boleh jangka juga kan. Itu sebahagian menafsirkan, kita tak katalah benda tu tepat. Memang tak patut kita jangka dengan tahun kiamat ni kan. Tak patut kita jangka dengan tahun. Tapi seolah ada munasabah dia. Dengan kiamat. Dan memang nampak tanda-tanda yang Nabi sebut tu tak akan berlaku ni, akan berlaku macam ni. Contohnya menara jam tu Nabi dah sebut. Tak akan berlaku kiamat kecuali Kaabah ditutup oleh bayang jam. Memang sa'ah, perkataan sa'ah jam. Jadi sa'ah ni ada dua makna. Satu makna jam, satu makna kiamat. Jadi orang dulu tak terbayang jam, macam mana boleh jam kan, mesti kiamat, bayang kiamat. Kita sekarang dah nampak tu dia bayang jam punya besar tu kan. Tawaf tengok jam. Duduk ni kot nak iktikaf tengok Kaabah kan, tengok Kaabah pun dapat pahala. Dia tengok cantiknya menara ni, hotel ni apa semua kan. Itu je lah. Masya Allah. Jadi memanglah tanda kita dengan kiamat ni dah nampak jelas. Banyak benda dah berlaku. Seperti Nabi kata takkan berlaku kiamat kecuali lah berlaku perang. Perang pula banyak negara Islam ni jadi macam hidangan makanan yang sedap ketika orang lapar. Musuh ni lapar sangat, tengok ada nasi mandi dengan kambing ke nasi sedap ni, memang makan menggelabah, makan kata apa, cara yang tak ni lah, melahap betul lah. Itu yang jadi negara Islam tu. Syria berebut, kuasa Rusia pun nak masuk, mereka pun nak berebut, ni pun nak masuk, China pun nak masuk, Iran lagi nak masuk. Itu yang Nabi sebut dah. Berlaku perang sampai kiamat. Jadi perang ni tak ada kesudahannya. Dia akan rentetan terus sampai datang Dajjal nanti. Dan tanda Dajjal pula yang boleh nampak lagi jelas tasik itulah kan. Tasik di Palestin tu, Galili tu. Masya Allah. Sebelum Dajjal sampai kita pergi tengok dulu. Kan. Kita tengok dulu. Jadi bertanda. Ada, dia memang dah lahir. Tapi dia tak jadi kuasa Dajjal lagi. Katalah nama dia atas apa benda nama dia sekarang ni, tapi dia bakal jadi Dajjal nanti. Bila jadi Dajjal, mulanya pada peringkat awal dia jadi orang soleh dalam agama Yahudi. Dia orang soleh, kira tu alim lah dalam agama Yahudi, agama Yahudi punya. Dia orang Yahudi. Lepas tu satu peringkat dia dakwa diri dia jadi Nabi dalam agama Yahudi kan, Nabi Bani Israel. Sampai satu peringkat dia mengaku jadi Tuhan. Barulah jadi kuasa Dajjal. Allah bagi kuasa dia boleh perintah awan, boleh perintah pokok, boleh perintah tanah kan?
Cerita Dajjal pula ni. Lagi kita. Allah bagi sebagai ujian untuk orang beriman. Semua tu Allah bagi kuasa. Bukan hebat dia, tapi Allah sengaja bagi kat dia. Kan? Bukan kerana dia ni mulia ke dibagi benda tu, tak. Kadang Allah bagi kuasa pada musuh seperti Fir'aun, Qarun. Hebat kan? Tapi Allah yang bagi sebagai ujian untuk orang beriman. Sebab tu kita jangan terpedaya. Kadang-kadang kita terpedaya, oh dia ni hebatnya, kita pun ikut kan. Nampak hebat kita ikut. Ni banyak terpedaya. Kita tak ikut kehebatan pada kehidupan dunia, tapi kita pegang pada akidah yang sebenar. Walaupun orang nampak akidah kita ni leceh ke ataupun tak maju ke, biar kau kata tak maju, biar kau kata macam mana pun, yang penting aku pegang pada akidah Islam. Okey, tengok apa dia? Kita tak percaya kan. Tapi dia rasuah, kita tak percaya kat orang kaya. Itulah. Memang Dajjal ni akan guna segala benda yang jadi umpan kita, yang mudah kita tertarik, dia akan guna benda tu. Kalau kita tertarik dengan harta, dia umpan kita dengan harta. Kita tertarik dengan jawatan, umpan dengan jawatan. Tertarik dengan tu sebab apa, kita baca surah Kahfi untuk selamat diri daripada Dajjal. Sebab apa surah Kahfi? Apa kaitan Kahfi dengan Dajjal? Tak ada sebut Dajjal pun dalam Kahfi, kan? Dalam Kahfi ada sebut nama Ya'juj Ma'juj je, Dajjal tak ada. Tapi apa kaitan yang Nabi kata baca surah Kahfi boleh selamat daripada Dajjal, kan? Sebab dalam tu ada 4 kisah, 4 kisah dan 4 ubat untuk menyelamatkan diri. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi. Ujian raja yang ni nak berdepan, kita nak jaga iman ni dengan raja mengaku Tuhan pula. Tak ikut dia memang kena pijak, kena bunuh. Mungkin kita sampai satu peringkat Dajjal akan guna senjata tu. Siapa tak ikut dia, habis. Memang kena seksa, kan? Tak ikut jalan dia. Jadi nak selamat daripada dia, kita kena kuatkan iman. Lari jauh, sejauh-jauhnya. Sehingga Nabi kata, kalau kamu dengan Dajjal daripada datang barat, kau lari pergi timur. Datang daripada selatan, pergi utara. Jangan berani nak jumpa dia. Kalau nak selamat iman, jangan. Walaupun kita perlu apa yang dia bawa. Dia bawa makanan, bawa apa semua kan, benda yang memang kita nak. Dah kita pun tak ada makanan, tak ada minuman, nak daripada dia. Jangan. Biar mati kelaparan tak apa. Jadi satu, cerita tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua, cerita tentang Nabi Khidir. Nabi Khidir apa dia maksudnya? Dajjal ni akan guna ilmu. Nabi Khidir kan orang yang berilmu. Dan penyelamat kita, walaupun belajar ilmu ni kena ada guru. Banyak orang yang berilmu tak ada guru, kan? Dia main ikut pandai dia sendiri. Baca Quran, oh mungkin macam ni ikut, agak-agaknya macam ni ikut, rasa-rasanya macam ni ikut. Dia pandai, cerdik. Dia rasa dia boleh tafsir sendiri. Maka dia akan, Nabi Musa, orang yang pintar macam mana pun tetap tunduk pada guru yang mendidik dia, kan? Yang mendidiknya. Itu Nabi Khidir AS. Tentang ilmu. Dajjal akan bawa tonjol bahawa dia ni orang yang hebat, berilmu, berteknologi segalanya. Kalau kita tak rujuk pada guru agama, orang yang pegang pada agama, maka kita akan terpengaruh, hebat ilmu dia. Dia ikut logiknya, ikut kajian-kajian dia punya lah, kajian-kajian dia. Itu dalam surah Kahfi juga ada tentang kebun harta, kan? Dua beradik yang punya kebun tersebut, seorang beriman, seorang tak beriman. Jadi Dajjal akan guna harta kekayaan untuk umpan kita. Taat dia, dapat kaya, hidup mewah, senang lenang. Tak ikut dia, habis semua. Yang kaya pun akan rosak harta, habis orang ambil, kan? Akan dijatuhkan. Yang keempat, jawatan. Dia akan umpan dengan jawatan. Kau ikut aku, letak jawatan hebat, tinggi dan sebagainya. Okey, kita tengok perang Uhud. Peperangan Uhud. Persediaan Quraisy melancar perangan balas dendam. Ni tu yang nak cerita tadi. Syariah Zaid ni menjadi cetusan kepada perang Uhud. Tengok orang nak pergi perang sungguh. Berkobar-kobar orang nak balas dendam.
Pasal rasa Islam ni jadi penghalang kehidupan mereka. Jadi perang Uhud ni kita kena pergi, sebab tu bila pergi Uhud kena bawa cerita perang Uhud ni, kan. Kalau ada satu site yang bas kita parking dekat perang Uhud ni, dekat medan Uhud, parking dia ada satu dinding semen yang tinggi, dia buat lukisan gambar rajah dengan semen, buat itu kedudukan peperangan. Oh, datang dari mana. Ada? Selalu bas kita jarang parking situ. Hospital tak mana? Payah dah. Masjid sekarang cam tak masjid? Kubur sebelah tu masjid. Tak cam tu. Katalah ni kawasan kubur, masjid belah kita menghadap kubur ni, kalau masjid belah kiri kita, kawasan yang saya cerita ni belah kanan. Kalau kita duduk side belah sana, masjid belah kanan, kawasan yang dinding lukisan tu belah kiri. Lebih jauh juga. Memang kalau kita turun bas sebelah masjid, nak jalan kaki di tempat tu tak larat pergi, jauh. Tapi kalau bas parking dekat sana, nampak dia lah. Dan selalu saya bawa pergi malam, saya bawa jemaah pergi malam. Sejuk. Kan siang ni kita nak angkat tangan ni, haram, bid'ah, pum, suruh turun tangan, tak pergi doa. Kacau kan. Doa sekejap dia main halau kita. Halau. Roh. Main malam, tak ada apa pun. Tak ada siapa nak kacau pun. Kita duduk buat tahlil boleh. Dan cerah, cantik, lampu dia spotlight hebat. Gunung Uhud tu dia pancar lampu spotlight pergi waktu malam, lagi cantik pada siang. Saya selalu bawa pergi panjat Gunung Uhud, naik Gunung Uhud. Sunnah Nabi panjat Gunung Uhud. Bukan nak panjat sampai puncak tu. Dia ada tengah-tengah tu taman. Kalau nak cari tu dalam Google Map tu pun ada. Google type Jabal Uhud. Uhud dia je OHOD. Jabal Uhud Garden. Jabal Uhud Garden. Jumpa zoom tengah-tengah gunung. Yalah. Saya fikirlah itu makan malam situ. Bawa jom kita naik. Dia buat tangga dah. Ada tangga-tangga naik sampai sini, duduk rehat sini, ambil gambar. Spotlight pancar cantik daripada bukit gunung yang kita naik tu. Nampak menara Masjid Nabawi. Cantik. Dia anggap macam kita minta kat kubur. Kita sembah kubur, minta kat situ. Dia punya bangang lah sikit tu kan. Dia tak bodoh pun, bangang lah sikit je. Siapalah nak minta kat orang kubur tu. Kita berdoa pada Allah. Tak ada juga. Pakistan pun yang duk pergi berzikir tu, kita tanya engkau minta kat siapa? Minta pada Allah. Kan? Kita angkat tangan berdoa pada Allah. Cuma di tempat tu, bukan kita minta ke dia kubur tu, kan? Tapi dia terus tuduh kita ni sembah kubur, pergi minta kat kubur, macam sembah berhala pula. Dia anggap macam tu, sebab tu dia larang. Okey, terus api kemarahan terhadap orang Islam bersemarak di Mekah disebabkan insiden dalam perang Badar, iaitu kekalahan yang mereka terima serta pembunuhan orang-orang kenamaan mereka. Kesan dari itu timbullah semangat untuk balas dendam. Ni jarak setahun je. Perang Badar 2 Hijrah Ramadan. Perang Uhud berlaku pada 3 Hijrah. Bulan Syakban kot tak salah. Akibat perang, kesan daripada timbullah semangat untuk balas dendam, sehinggalah orang-orang Quraisy melarang ditangisi keluarga mereka yang terbunuh dalam perang Badar. Mereka turut melarang para keluarga bersegera membayar tebusan untuk membebaskan tawanan-tawanan Badar, agar orang Islam tidak mengetahui kedudukan yang sedang mereka tanggung. Akibat perang Badar itu, pihak Quraisy telah bersepakat untuk melancarkan perangan besar-besaran menentang orang-orang Islam. Dengan itu akan dapat melegakan kemarahan dan menebus dendam yang sekian lama membara dalam diri mereka. Mereka mula mengambil langkah persediaan untuk melancarkan perangan itu. Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal,
Tapi akhirnya dia masuk Islam tahun 8 Hijrah, sehingga Nabi kata, kamu jangan sebut tentang Abu Jahal lagi dah. Sebab sakit malu lah dia anak kan. Abu Jahal mati kafir tentang Islam kuat, dia dah jadi sahabat Nabi. Nabi tak bagi ungkit lagi cerita Abu Jahal depan dia, jangan. Nanti kita pun kadang-kadang yang tu juga, mungkinlah katalah orang ni bapak dia jahat dulu ni, jangan dia sebut lagi dah. Jaga hati dia kerana dia orang Islam yang baik dan sebagainya. Safwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harbin, akhirnya Abu Sufyan masuk Islam juga, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah merupakan pemimpin Quraisy yang paling aktif dalam dan bersemangat untuk melancarkan perang ni. Satu lagi Khalid ibn al-Walid, pun bapa dia musuh ketat, Al-Walid bin Mughirah, tapi dia seorang sahabat yang baik Islamnya. Tindakan pertama yang mereka lakukan demi tujuan ini ialah menahan barang pedangan Abu Sufyan yang terlepas serta menjadi sebab perang Badar. Dululah cerita perang Badar dulu. Dia ungkit balik cerita tu nak bagi timbul perasaan marah tu supaya boleh balas dendam. Kepada orang-orang yang menyumbang saham dalam pedangan itu, mereka mengatakan, hai orang Quraisy, sungguhnya Muhammad telah menyakiti kamu dan membunuh orang-orang ternama. Dulu nak pergi perang, dia orang pun cari sponsor juga. Sponsor dia tu bukan sponsor kosong. Dia janji siapa yang bagi banyak ni, kami akan bagi untung berapa persen. Kan? Bila menang dapat harta rampasan orang Islam, kami akan bagi keuntungan pada orang yang bagi saham. Invest je lah. Tapi benda tu tak jadi, dah kalah. Rugi. Jadi dia orang ungkitkan balik benda ni. Ingat balik, kamu dah rugi banyak dulu ni, takkan tak mau pergi sekarang ni, jom pergi untuk dapatkan keuntungan balik. Maka tolonglah kami dengan harta benda untuk memeranginya, bantu. Ini invest yang kedua ni pasti menang, contohnya. Mudah-mudahan kita akan dapat balas dendam terhadapnya. Lalu mereka pun bersetuju dengan cadangan itu, lalu menjual semua harta benda itu yang terdiri daripada 1000 ekor unta. Itu dia punya investment dia. 1000 ekor unta, 50,000 dinar. Satu dinar 500 kan? 4.25 gram. 1 gram emas sekarang berapa? Orang duk rajin beli emas kan? 200, 300 kan? Tak sampai? 180. 1 gram ni 4.25 kan? Kali 4 tu 500 lebih tu. Tu 1 dinar. Ni 50,000 dinar saham dia orang ni. Sehingga Allah Ta'ala turun ayat Quran. Allah kata Allah sindir orang kafir. Sungguhnya orang kafir yang selalu belanjakan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, mereka pun buat sumbangan juga, buat sponsor juga, macam kebajikan lah. Nampak rupa kebajikan, tolong kan. Tapi pertolongan mereka, maka mereka tetap melanjakannya. Kemudian harta yang dibelanjakan itu menyebabkan penyesalan. Akhirnya mereka menyesal. Silap bagi duit kan, kalah. Kalau menang pun menyesal di akhirat. Silap bagi, sehingga dia ni menyekat tentera Islam, menyebabkan penyesalan pada mereka. Tambahan pula mereka dikalahkan. Dan ingatlah orang kafir itu akhirnya dihimpun dalam neraka Jahanam. InsyaAllah. Jadi sumbangan ni sikit mana pun kalau ke arah kejahatan, tetap ada bahagian jahatnya, kecuali bertobat. Begitu juga arah kebaikan, kecil macam mana pun, walaupun katalah 1 sen ni, siapa nak pandang sekarang kan? Ada nilai ke 1 sen? Tak ada apa. 10 sen pun orang tak kutip dah tepi jalan tu kan? 20 sen orang tak pandang dah. Kalau dulu masa kecil ambil juga lah 10 sen kan? Ada nilai dia, tapi sekarang tak ada. Jadi kalaulah sumbangan ni 1 sen pun, tapi kerana ikhlasnya, kerana baik hatinya dengan Allah Ta'ala, maka tetap nilainya besar di sisi Allah. Ada sumbangan kebaikan. Kemudian mereka membuka tawaran, siapa yang mahu secara sukarela untuk memberikan sumbangan memerangi orang Islam. Tawaran itu diberikan kepada orang-orang Habasyah, antaranya Kinanah, Tihamah. Ni kumpulan manusia ataupun kabilah-kabilah yang masih menyokong orang Quraisy, yang ada kerjasama. Kinanah, Tihamah. Berbagai cara mereka lakukan untuk memenangi hati kumpulan ini, sehinggalah Safwan bin Umayyah mujuk Abu Izzah. Maksudnya Abu Izzah ni
seorang penyair yang menjadi tawanan dalam perang Badar, tetapi dibebaskan secara percuma tanpa membayar sebarang tebusan oleh Rasulullah SAW. Tetapi diminta berjanji agar tidak lagi menentang Nabi. Jadi masa Nabi bebas tu ada yang bebas percuma, ada yang kena bayar tebusan. Safwan memujuknya, pujuk juga, dah janji dengan Nabi dah, jangan kacau orang Islam lagi, kan? Tapi akhirnya Safwan pujuk-pujuk dia juga, memujuknya supaya membangkitkan semangat kabilah, buatlah syair supaya naik semangat orang supaya balas dendam untuk menentang orang Islam. Dia berjanji sekiranya Abu Izzah kembali selamat, maka akan dijadikan seorang yang kaya. Ni Safwan janji ni, bagi jawatan besar kat engkau, gaji besar-besar, kan? Dan jika tidak, dia menjamin akan menjaga anak pinaknya. Kalau kau mati pun anak pinak kau beres, negara akan tanggung. Tu dia namanya tu. Lantas Abu Izzah pun memainkan peranan mengobarkan semangat kabilah-kabilah dengan syair-syairnya yang hebat dan berupaya menggamit kemenangan silam mereka, bagi naik semangat ni. Jadi orang dulu naik dengan lagu-lagu ni, dia naik semangat lah, kan? Lagu patriotik kita, lagu mendayu-dayu dengar punya ngantuk, kan? Macam kami takbir, kita takbir raya lah, Allahu Akbar, Allah, lembek. Kami di Mesir tu. Jadi selalunya orang Melayu di Kahirah ni, dia akan minta nak guna tapak masjid tu. Jadi masjid tu akan sembahyang 2 kali. Satunya orang Mesir, lepas tu orang Melayu, kan? Jadi sebab kita selalu buat lambat. Orang Mesir ni bila naik isyraq ni, dia terus sembahyang raya. Pukul 7.10 tu dah isyraq, dia terus sembahyang raya. Kita tunggu 9 dulu, kan? 8.30, 9. Okey, dia orang membagilah. Tapi bila dia orang keluar, kita dah mula masuk dengan takbir. Takbir, dia tengok, alamak engkau takbir, tak semangat langsung, kata. Macam nak balik tidur, sedih. Menangis, sedih, ingat kampung, ingat ketupat. Dia orang semangat takbir, dia tak ada mendayu langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik semangat macam kita nak angkat senapang pergi tembak Israel, kan? Takbir dia. Itu dia. Kita nangis, tengok ketupat tak makan lah tahun ni aku. Aduh. Apa yang mereka kita dulu? Tak tahulah. Mungkin sesuai dengan jiwa orang Melayu kot, lembut, kan? Kena mendayu-dayu sikit. Itu macam tu tak? Lebih kurang. Semangat dia macam tentera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Akhirnya semua orang kata, apa ustaz ni bawa. Semua orang tak nak. Saya tengok orang Malaysia jalan Allah sa'i tu, ramai orang Turki yang tua pun besar pun jalan. Tak boleh kita nak ubah tu, tak menjadi. Akhirnya kita jadi seorang-seorang, orang tak nak ikut. Kena ikut balik yang dayu-dayu pula. Tu. Menteri penerangan kita. Aduh. Untuk Ramadan ni kan, boleh jadi ke? Ya. Jadi orang Mesir pula sebab kemenangan ni, wahazamal ahzab, bawah dah kemenangan tentera Islam, jadi bagi naik semangat. Tak kira dia orang kata, main mana ustaz ni kan? Hutan banat mana ni, semangat lain macam. Petani dia tangkap. Labbaik Allah enggak? Labbaik Allahumma labbaik. Yang letih-letih ni mah dah letih dah. Lagi 2 perkataan dah. Lena terus. Aduh. Okey. Kita tengok ni, pihak Quraisy juga turut memilih seorang penyair yang lain, iaitu Musafi bin Abdul Manaf Al-Jumahi untuk memainkan peranan yang sama. Abu Sufyan adalah seorang yang sangat bersemangat untuk menentang orang-orang Islam.
setelah kembalinya dari perang Sawiq. Perang Sawiq yang dulu kita baca kan, tepung tu, perang tepung. Macam mana ingat lagi perang Sawiq? Zulhijjah. Sebelum tu je Sikit je. cerita perang Sawiq. Tepung. Sikit. Sebab apa tepung, macam mana ada kaitan tepung, lupa boleh cerita ni. Kosok apa? 352. Ya, 351. Oh, cerita pengintip Mekah datang. Jadi dia orang halau nak keluar, dia lari tinggal tepung. Jadi dia orang balik tepung. Tapi tak jadi perang lah sebenarnya. Sempat halau je. Dalam Islam eh? Masya Allah, cerita baru je pun. Tak ingat dah cerita dia. Dia Madua. Kerana menuju sebuah bukit bernama Nabib berdekatan Madinah sejauh 1 barit. Maka dia berhenti di situ, tapi dia tidak berani untuk menyerang Madinah secara terang-terangan. Lalu dia pun menjalankan tindakan mirip seperti kerja lanun. Dia masuk ke pinggir Madinah pada waktu malam secara sembunyi. Kemudian dia datang ke rumah Huyai bin Akhtab, lalu minta supaya dibuka pintu, tapi Huyai enggak buka pintu kerana takut. Kemudian dia beredar pergi di rumah Salam bin Mishkam, kerana dia pemegang tabung harta mereka, lalu minta izin masuk. Salam berikan izin dan Salam meraihkan serta menghidangkan arak kepada mereka serta menceritakan kepadanya rahsia tentang hal ehwal penduduk Madinah. Kemudian Abu Sufyan keluar lagi dan pergi ke teman-temannya, lalu diutuskan satu kumpulan kecil untuk menyerang satu kawasan pinggir Madinah bernama Ar-Arid. Di situ mereka memotong dan membakar pagar kebun kurma. Teman seorang lelaki Ansar dan sekutunya dalam kebun berdua. Lalu kedua mereka dibunuh, melarikan diri pulang ke Mekah. Sahabat Nabi kena bunuh. Berita itu sampai ke pengetahuan Nabi. Dengan segera baginda mengejar Abu Sufyan dan sahabatnya. Akan tapi anggota angkatan Abu Sufyan melarikan diri dengan pantas. Mereka telah membuang banyak tepung. Itu jadi Sawiq tu. Abu Sufyan yang buat tepung tu, dia campak buang nak bagi ringan, dia nak lari cepat tu. Mereka bawa sebagai bekalan. Tapi tak jadi perang pun, tak dapat tangkap pun. Kerana mereka berjaya melepaskan diri, Rasulullah mengejar mereka sehingga sampai ke Qarqarah di Al-Qudur. Kemudian baginda pun patah balik. Pasukan tentera Islam membawa tepung yang campak tadi bawa balik. Dicampakkan oleh kafir tadi ni, mereka bawa balik. Menamakan operasi ini sebagai Perang Sawiq. Zulhijjah 2 Hijrah. Itu dia Perang Sawiq. Dapat tepung. 3 harta rampasan juga lah. Okey, dia semangat sebab dia dah kena kejar itu dalam Perang Sawiq kan. Dia tu semangat nak balas dendam tu. Yang gagal waktu Perang Sawiq dulu gagal mencapai maksud tujuan. Apatah lagi dia turut kehilangan banyak bekalan yang dibawanya dalam misi perang tu. Tepung dia hilang. Tanah Selut mula digenangi air atau api, mula bertambah marak. Tu dia punya bahasa syair tu. Jika boleh digunakan peribahasa ini, terutamanya bila orang-orang Quraisy ditimpa satu lagi bencana yang terakhir, iaitu peristiwa yang terjadi dalam misi Sariyah Zaid tu, yang kena bunuh banyak. Bukan sedikit kerugian yang mereka tanggung. Insiden ini telah menyebabkan hasil ekonomi mereka yang besar telah binasa begitu saja. Ini semua menambahkan lagi duka cita dan keresahan yang tidak terperi. Dengan semua faktor ini, maka orang-orang Quraisy segera melancar persediaan untuk terlibat dalam perang baru yang bakal menjadi penentu antara mereka dengan orang Islam. Keanggotaan tentera Quraisy dan kepimpinannya. Tengok ni. Setelah berlaku setahun, mereka mula mendapat kelengkapan yang secukup dengan senjata semualah. Mereka telah berjaya mengumpulkan 3,000 orang pejuang yang terdiri daripada orang-orang Quraisy, para sekutunya serta orang Habasyah. Sekutu ni Kinanah apa semua bangsa kabilah-kabilah yang menyokong dia orang ni. Pemimpin Quraisy berpendapat mereka perlu membawa golongan wanita turut serta agar lebih meningkat lagi semangat juang para lelaki demi menjaga kehormatan dan maruah mereka. Seramai 15 orang wanita dipilih untuk tujuan itu. 15 orang ya, daripada 3,000.
kan. Kelengkapan dalam misi perangan ini terdiri daripada 3,000 ekor unta sebagai pengangkutan logistik dan persenjataan, dan 200 ekor kuda tempur. Banyak. Sepanjang perjalanan itu mereka tidak menungganginya. Senjata perlindungan pula terdiri daripada 700 baju besi. Kepimpinan umum diterajui oleh Abu Sufyan bin Harbin, sementara pimpinan kuda diterajui oleh Khalid bin Walid, tentera berkuda, dan dibantu oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Bendera pun dipegang oleh kaum kerabat Bani Abduddar. Okey, Masya Allah. Itulah tentera mula bergerakkan Mekah selepas siap semua kelengkapan ini menuju ke Madinah. Imbauan kenangan silam, kemarahan yang terpendam dan sebagainya. Allah alam, kita sambung nantilah. Pada perisikan Madinah mendapat maklumat musuh dah datang. Jadi setiap pergerakan tu semua maklumat dapat. Hebat lah. Wallahu alam. Kalau dan ada satu lagi tak kau? Satu lagi ya? Dalam bulan ni habis lah? Tak ada nak baca lagi tak boleh? Oh, ikut lah boleh. Isnin 29 InsyaAllah kot. Nanti saya cek. Wallahu alam. Tu siapa yang berminat nak buat korban di Mekah boleh hubungi cepatlah sebelum 4 bulan. Saya betul lah 6 jadi 4 tu kita nak ambil duit, nak tukar apa semua rial kan. Sebab di sana tak boleh nak bawa duit, tak boleh nak keluar dari tabung haji. Kita bukan jemaah tabung haji. Tak boleh. 590 ya. Kambing kan? Ustaz yang dia kata free hospital tu, hospital yang kita tu memang free. Hospital Arab tu kan? Apa? Dia kata free tu untuk orang yang di muassasah ke? Yang register dengan tabung haji lah. Yang register dengan tabung haji. Yang pergi haji melalui visa tabung haji. Macam saya bawa ni visa Furada. Dia bukan dia tak boleh pergi situ. Kita kena pergi ke hospital Arab. Free juga. Tapi yang tu hospital tabung haji. Jadi nurse, doktor semua orang Melayu lah. Orang tabung haji punya. Kalau kita yang Furada macam saya bawa ni, visa Furada bukan visa tabung haji. Dia tak boleh guna fasiliti tu. Cuma kita ada satu lagi, sebab kita masuk dalam package RM1,000 untuk dapat kad medik. Yang ni lagi bagus, sebab kita akan pergi ke specialist center. Kalau pernah duduk di hotel Movenpick, sebelah Movenpick tu je ada specialist center, klinik, hospital semua taraf 5 bintang tu. Jadi macam insurans lah, kad medik tu macam insurans. Jadi sakit demam, batuk pun boleh cek. Memang dia akan bagi bil. Memang cek tu masuk dripnya RM300, RM300. Demamnya RM300, RM400 tu biasa-biasa. Dia punya bil dia, tapi free lah. Kita free semua. Tanggung habis semua. Tanggung semua. Pembedahan ke benda ke. Tak payah. Tak perlu. Kalau dia ada kecil manis ke sakit jantung ke, nak pergi sanggup jom. Tinggal sana kan. Kalau tabung haji kan saring kan, scan tu. Tak boleh lah apa semuanya. Macam ada satu di sini 42. Tapi tutup lah kot dia punya penyertaan tu. Tak tahu lagi kot dia buka ke tak tahu. Di Lim Meridian 42 seorang. Ya, bilik berempat 42. Di Hotel Lim Meridian tu, Ajiat. Lim Meridian Madinah, di belakang Movenpick tu, apa nama, Salihiyah. Belakang Movenpick. Jadi tapi kita duduk di Aziziyah dulu, sampai-sampai duduk Aziziyah dulu. Ada kita duduk ni lah, apa ni, Aziziyah tu. Jalan pergi duduk melepak 6 jam, melontar semua, balik hotel balik. Tak ada kemah. Dan kemungkinan kalau ikut
dia punya takwim dia wukuf tahun ni hari Jumaat. Sebab kita punya hari wukuf, kita punya 9 Zulhijjah, tarikh kalender kita sama dengan hari Sabtu 10 Ogos, dia kan raya sehari sebelum kita kan. Jadi dia lebih awal sehari sebelum kita. Kalau betul-betul ikut kalender dia, tak tahulah ikut kerajaan dia ubah kan. Tapi apa penentunya, 1 Zulhijjah nantilah penentu dia bila. Katanya nak buat double decker, double 2 tingkat. Ha? Dia dah pindah dah. Depan dah, lama dah benda tu. Isu dia kata di luar daripada Mina tu dulu lama-lama, tapi kerajaan kita minta untuk masuk balik dalam kawasan Mina, dah masuk. Tapi sekarang ni daripada kawasan yang masuk kawasan Mina pun jalan kaki 3.5 kilometer. Tu lagi jauh lah. Lagi jauh. Lepas tu cuma ada package yang dia offer pada jemaah untuk upgrade duduk kemah dekat. Memang baguslah, kalau ada duit memang eloklah upgrade. Sesuai sangat. Nak jalan kaki jauh-jauh tak larat. Dah bagi. Dia dah buat buah plastik. Tak kutip. Kita pergi ambil plastiknya lah, simpan. Tapi nak rasa juga kita buat berlakon-berlakon carilah. Ambil lah 4-5 biji masuk pump dah. Sebab memang banyak masa kita di Muzdalifah. Tapi macam kami kena cari sebab kita tak masuk kemah Muzdalifah. Tak masuk kemah di Muzdalifah. Sebab kita daripada Arafah tu pergi ke Mekah, itu balik Muzdalifah. Balik tu takkan pergi kemah dah. Kita duduk tengok sempadan dia kat sini, kita masuk sempadan, dah parking bas, cari-cari batu, cari sini kat tu real carilah. Cari sini tu baru pergi ke Mina. Kalau orang yang dah pergi dalam kemah, dia dah siap uncang dah. Dah bagi siap. 27 hari. 27 hari. Furoda. Fikir Furoda ni. Sama travel dengan kawan. Sekarang kita dalam lebih kurang 30 orang. Jadi grup kecil lah. InsyaAllah. Itulah. InsyaAllah. Siapa yang ada ni, tahun depan boleh pergi. Tahun depan pun saya akan buat sendiri juga. Furoda juga. Tahun ni package-nya 42. 4 sebilik. Hotel. Cuma di Azizia caterer lah, macam buffet tu. Yang di Meridian tu makan hotel Meridian lah. InsyaAllah. Meridian best lah dekat. Senang, Meridian tu senang. Banyak jalan yang bas boleh datang. Ada hotel yang bas tak boleh datang, kita kena jalan pergi ke bas. Masuk hotel tu. Ada duit sebelum Dajjal datang nanti kang. Memang dah tak guna dah duit. Tak boleh buat apa dah. Nampak bunga-bunga tu dah dekat sangat dah. Dia hari ni, dalam minggu ni dia akan keluar. Mula Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Siapa yang awal dia keluar dulu. Ada juga. Siapa yang lambat-lambat tu nasib doa tu, minta doa semua. Kita dah buat asbab sunnah kan. Dah ni Allah kabulkan, dapat bisa selamat pergi insya-Allah. Itu je. Lepas tu kita pun macam di Aziah tak berani kita nak ambil lagi hotel sebab dia minta bayar full. Mekah memang terpaksa lah. Kalau tak ambil tak ada dah hotel. Aziah tak ambil lagi tu, ada lagi pilihan. Last minute boleh lagi ambil. Jadi kita tak bayar lagi hotel ni Aziziah tu, nak tunggu visa dulu. Yang tak boleh elak kena bayar segera, terpaksa kena bayar segera. Punya tiket kapal terbang kena bayar dah. Yang tu nasib lah. Kalau tak dapat dah bayar dah. Tiket kapal terbang bayar dah. Saudi. Dia last penerbangan akhir ni kena Saudi je. Dia lain negara lain dia tutup dah 4 bulan tu, tamat yang catat, tamatlah penerbangan lain-lain. Semua penerbangan dah tutup.
insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan. Ni Kak Su nak tumpang tak ni. Pamphlet ni tak mana? Tolong. Ini yang Palestin juga, siapa yang berminat dan umrah. Daripada ni ya. Umrah bulan 12. Umrah yang kita pergi bulan 12. Siapa yang nak pergi umrah 4 Ogos 12. 4 bulan 12. 4 bulan. Bulan 1 tak ada lah rancang lagi. Wadi Ram pergi. Pasal Kak Su punya pasal ni yang jadi cemburu kan, tak dapat pergi. Tu saya tunjuk gambar Kak Su lah. Tunjuk gambar Kak Su bagi saya kan. Buat haji ni, saya nak pergi ni, tengok ni kan. Dia orang masuk sekali. Duduk tidur tu. Tidur hotel. Tapi satu malam lah. Sejuk. Tu pengalaman Kak Su, saya cerita kat orang ni pergi Wadi Ram. Tak apa, tambah duit duduk lama. Boleh? Boleh. Tapi tak ada lah, sebab nak kena buat, kalau nak buat package tu kena ada 30 orang. Siapa 30 orang nak duduk sebulan kan? Kalau macam kita ada 2 grup boleh lah. Macam dulu saya bawa bulan 12. Saya bawa bulan 12, ada orang nak ikut saya punya. Saya duduk 2 grup 20 hari. Sebab grup pertama dah balik, saya tunggu grup datang. Jadi ada orang yang nak ikut macam saya. Jadi dia orang bayar extra lah. Tambah lebih 3,000 daripada package. 3-4 ribu itulah. Umrah. Jadi duduk Madinah 8 hari lah. 4 hari untuk grup pertama, 4 hari untuk grup kedua. 8 hari. Sebab grup pertama masuk Mekah dulu, pergi Madinah 4 hari. Grup yang sampai Madinah 4 hari, jadi 8. InsyaAllah. Oh ya ke? Tahniah, mudah-mudahan Allah berkati. Berkat pada umur, pada rezeki, pada sihat, berkat pada kehidupan. Dan mudah-mudahan Allah, yang penting sekali kita nak husnul khatimah saat kematian, dan bersama baginda Nabi dan syafaatnya di akhirat nanti. Ala hadiniya wa kullina salih syamil akhirat dunia wal akhirah. Wa ila hadrat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhtim lana anta radin 'anna fi khairin wa lutfin. Alhamdulillahirabbil alamin.